आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणीर खबर सहित मु तन्मयी। प्रथमे मुख्य खबर। आज जातीय पंचायतीराज दिवस पालन करा जाउछि। आतंकवादी आक्रमण रे आउ जणे ओडिया बलांगीर जिल्लार दिनेश अग्रवालांको मृत्यु घटिथिबा नेई सूचना। जन्ममाटी पहुंचला प्रशांत शतपथींको मर शरीर। शोक संतप्त परिवारंकु आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भेटिबे। अंगनवाड़ी सुपरभाइजर पदवी पाई स्नातक डिग्री बाध्यतामूलक कले राज्य सरकार। पहलगांव आक्रमण परे पाकिस्तान उपरे कूटनैतिक प्रतिबंध लगाइला भारत। जम्मू काश्मीर अंतर्गत बारमूला सुरक्षाकर्मी गुली रे 2 जण आतंकवादी निहत। आईपीएल रो गतकाली खेल रे सनराइजर हैदराबाद को हराइला मुंबई इंडियंस। एवं सारा राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रभाव और गुळुगुळी जारी। जनजीवन अस्तव्यस्त। एबे संपूर्ण खबर। आज सारा देश रे जातीय पंचायतीराज दिवस पालन करा जाउछि। आम देश रे पंचायती व्यवस्था बहु पुराणा। आग काल रे गाँ मानकरे विभिन्न जनहितकर कार्य किंबा कौनसी समस्यार समाधान पाई पंचायत बसुथिला। गाँर 5 जण मुखिया सबु प्रकार निष्पत्ति नेउथिले किंबा न्याय निसाब करुथिले। देश स्वाधीन परे गाँ मानकर उन्नति पाई सरकारी स्तर रे उद्यम होइथिला। प्रथम राज्य भावे राजस्थान रो सरकार पंचायती राज व्यवस्था प्रचलन करिथिले। परे संविधान रो 73तम संशोधन बल रे एहा आईन रे परिणत होइथिला एवं 1993 मसीहा एप्रिल 24 तारिख रे कार्यकारी होइथिला। 2010 एप्रिल 24 तारिख को पंचायती राज दिवस भावे पालन लागि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह घोषणा करिथिले। सेही दिन ठारू प्रतिवर्ष एप्रिल 24 तारिख को आम देश रे पंचायती राज दिवस भावे पालन करा जाउछि। एही दिवस पालनर मुख्य लक्ष्य हेला देशर शासन व्यवस्था बा क्षमता को जनक हाथ रे ठूल न करी सबु स्तर रे बांटी देबा एवं शासन को व्यवस्थित कराइबा। एहा द्वारा तृणमूल स्तर रे शासन व्यवस्था मजबूत होइथाय। एही अवसर रे आज पुरी रे राज्य स्तरीय पंचायती राज दिवस पालनर आयोजन करा जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही कार्यक्रम रे उपस्थित रहिबे। जम्मू काश्मीर रो पहलगांव रे आतंकवादी आक्रमण रे आउ जणे ओडिया मध्य प्राण हराइछंती। तांको ना दिनेश अग्रवाला एवं तांकर मूल घर बलांगीर रो खपराखोल गाँ रे बोली जणा पड़िछि। दिनेश गत प्राय 10 वर्ष धरी छत्तीसगढ़ रो रायपुर रे रहुछंती
ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନେଶ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପହେଲଗାଁଓ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ରାୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ସେଠାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପହେଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ମରଶରୀର ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଜନ୍ମମାଟି ଇଶାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ମରଶରୀର ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ପୁଲିସ ଡିଜି ୱାଇଫ୍ ଖୁରାନିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀର ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଇଶାଣୀ ଗ୍ରାମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରିବାର ବନ୍ଧୁଗଣ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଗାଁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ପଦର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ପୂର୍ବରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାଁଓରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ଲାଗି ଭାରତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ରାଜିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ସହିତ ଅଟ୍ଟାରୀ ୱାଘାସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଭାରତ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମେ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାର୍କ ଭିସା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ଏହାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପହେଲଗାଁଓରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବାରମୂଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ରାଇଫଲ ଏବଂ ବିପୁଳ ଗୋଳିଗୋଳା ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲିର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳରେ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 7ଟି ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 15 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟରେ 146 ରନ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସନରାଇଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟରେ 143 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚଟିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ତାଲିକାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆରସିବି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ସହିତ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧରେ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 43.7 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ହୀରାକୁଦରେ 43.4 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଆଜି ଏଥିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କିପରି। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ତଥା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଂଶୁଘାତର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବୋହେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ ଓ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀ ଖାଞ୍ଚି ଧରେ, ଅଚେତ କିମ୍ବା ବାତ ମାରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ଖରା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଉଦା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଛତା ଓ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଖରାରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଦୂର ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ORS କିମ୍ବା ଚିନି ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଫେଣ୍ଟି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀର ଦେହରୁ ପୋଷାକ ଯଥାସମ୍ଭବ ଖୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀକୁ ପଙ୍ଖା, କୁଲର କିମ୍ବା ଏସି ପବନରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତି ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।